में अच्छा है, ज्यादातर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट का उन्हीं लोगों को लेते हैं। तो आप हमारा जैसा लड़का लड़की, हमारा घर का लड़का लड़की जो माध्यमिक पास किया है, एचएस पास किया है हिंदी मीडियम और बंगाली मीडियम स्कूल से, वो लोग कहाँ जाएंगे, वो लोग को कैसे मिलेगा जॉब। तो इसलिए टेक महिंद्रा फाउंडेशन मार्केट सर्वे करके ये ठीक किया है। 2013 से चल रहा है। हम लोग 3 महीने का एक ट्रेनिंग कराते हैं कंप्यूटर में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बेसिक, एडवांस। अभी टाइपिंग स्पीड जो है पर मिनट 35 to 40 वर्ड आपको टाइप करना है विथ 75% एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या है, हम लोग बहुत जोर से टाइप करते हैं पर 50 स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, रेड मार्क पड़ रहा है, नहीं चलेगा। कंप्यूटर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, कम्युनिकेटिव जिसका हिंदी अच्छा है उसको बंगाली, जिसका बंगाली अच्छा है उसको हिंदी, और पर्सनालिटी ग्रूमिंग, डिफरेंट टाइप का मेल राइटिंग, ये सब कुछ लेके हमारे यहाँ पे 3 महीने का ट्रेनिंग होता है। 3 महीने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लेसमेंट देते हैं। जो हमारा मेन मकसद है कि एक लड़का लड़की, पहले हमारा 2024 तक वेट था, अभी 25 से हम लोग देख रहा है कि लड़का लोग जो भी कुछ करके कुछ कर रहा है, पर लड़की लोग के लिए अभी तक प्रॉब्लम है। प्लेसमेंट भी वहीं पर ही सेंटर है, 10 साल से वहीं पर ही हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। 2014 से मैं यहाँ पे हूँ। जो लड़की लोग यहाँ पे आ रहे हैं हमारा हाथ पकड़ के, उसके वो कोई भी गोल्डन स्पून मुंह में लेके नहीं जन्म लिया है। जिसके घर में प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, हम उन्हीं लोग के घर में जाते हैं। डिफरेंट स्लम एरिया में, डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल में, डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेज में, वहाँ में जाके हम लोग देखते हैं कि किसका जरूरत है काम करने। ऐसा लड़का लड़की लोग आते हैं कैनिंग से, डायमंड हार्बर से, जिसके घर में 9 लोग हैं, खाने वाला, कमाने वाला एक भी नहीं है। अगर वो लड़की को हम लेके ट्रेनिंग करा के 10,000 रुपया का भी जॉब दिला दिया तो उसके लिए वो स्वर्ग है। हम लोग ऐसे ही लड़की लोग को उठा के लाते हैं, उसके पापा मम्मी से बात करके हम उसके पापा मम्मी को बोल देते हैं सेंटर तक आइए, देखिए हमारा सेंटर। और हमारा क्या है, बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। 3 महीना ट्रेनिंग करा के हम लोग जॉब देंगे, उसके बाद 1 साल तक हम लोग फॉलो अप करेंगे। 2-3 बाद हम लोग फोन करेंगे, तुम ठीक हो, सैलरी मिला है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई उस लड़की का बाल छू के दिखाए, पूरा टेक महिंद्रा टीम उसके पास चला जाएगा। और भगवान का ये दुआ ये हुआ भी नहीं है। 10 साल से हमारा जो लड़की लोग है डिफरेंट कंपनी में, सेक्टर 5 से लेके पार्टी, कैबाक्टी, घड़ियाहाट, ये सब जगह भी काम कर रहा है। किसी के साथ ऐसा बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। आप एक्रोपोलिस में जाओगे, स्पेंसर में मधुमिता बोल के लड़की है, मधुमिता 5 साल से काम कर रहा है। हम लोग भी बहुत बार बोले बाबू आप काम चेंज करोगे, आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया, नहीं बैठ, हम यहाँ पे अच्छा है, हमारा सैलरी बढ़ा है, हमारा करियर ग्रोथ हुआ है, को छुट्टी मिल रहा है, क्यों हम कंपनी चेंज करें। और बहुत सारा लड़की ऐसे भी है, 1 साल काम करने के बाद वो बोले मैम मैं तो अभी एक्सपीरियंस हो गया, हाँ तुम जाओ और भी बेटर कंपनी में जहाँ भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट मांग रहे हैं वहाँ पे हम लोग उन लोग को भेजते हैं, तो उसका सैलरी भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे यही हमारा काम है कि 3 महीना 10 मंडे से फ्राइडे तक हमारा क्लास होता है। 10 से 2 बजे तक एक शिफ्ट है, 10 से 12 बजे तक पूरा हमारा 25 कंप्यूटर का लैब है। और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का ऊपर डिफरेंट HR के साथ बात करके हम लोग एक मॉड्यूल तैयार किए हैं, वही हम लोग 1 to 1 कंप्यूटर में बिठा के कराते हैं। 25 कंप्यूटर है तो एक बैच पे 25 लड़की ही रहेंगी, क्योंकि एक ही सिस्टम में, एक ही कंप्यूटर में एक ही लड़की बैठेंगे कि वो 2 घंटा पूरा अच्छा तरीके से प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि हम जो लड़की लोग को लेके काम करते हैं, किसी के घर में कंप्यूटर, डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं होता है, और उसके लिए ये भी पॉसिबल नहीं है कि वो कहीं साइबर कैफे में जाके 50 रुपया दे के 1 घंटा प्रैक्टिस करे। इसलिए हम लोग का यही डिसीजन है कि 2 घंटा वो पूरा एक कंप्यूटर में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम लोग सिखा के जॉब में दे देंगे। इसके बाद तो उसको काम करना है, काम नहीं कर पाएगी तो काम से सैक कर देगा। इसलिए अगर काम सीख के जाएगी तो वहाँ पे वो काम कंटिन्यू कर सकेंगे। इसलिए हम लोग जब इंटरव्यू में भेजते हैं, हमारे CV के ऊपर टेक महिंद्रा फाउंडेशन लिखा रहता है।
इसलिए HR लोग दूसरा लड़की को 10 क्वेश्चन करेगा, तो जब देखेगा टिक भाई का कैंडिडेट है तो उसको 5 क्वेश्चन करेगा, क्योंकि वो जानते हैं ये ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, मतलब ये ट्रेंड लड़की है, ये आके अच्छा तरीके से हमको काम देगा। इसलिए बहुत सारा लड़के आते बोलते हैं हमको अभी जॉब दिला दीजिए। हम बोलते कि हम आपको अभी जॉब में घुसा देंगे, पर आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कैसे काम किया जाता है इसका नॉलेज नहीं है। आप सीख के जाओ, 2 महीना टाइम दो हमको, हम आपको सिखा के भेजेंगे, तो आप सालों साल वो जगह पे काम कंटिन्यू कर सको। तो आपसे यही हमारा रिक्वेस्ट है। ये जो लीफलेट हम लोग दे रहे हैं, और पूजा मैम के पास भी आप लोग हमारा फोन नंबर है, तो हमारा 1 अप्रैल से एक बैच स्टार्ट हो रहा है। 18 से 30 साल के अंदर जो लड़की है यहाँ पे, या किसी का फ्रेंड, किसी का दीदी, किसी का कोई भी रिलेटिव जो लड़की है 18 से 30 साल के अंदर, उसका अगर ये मन में है कि वो जॉब करके, ट्रेनिंग करके, जॉब करके खुद के पैर में खड़ी होना चाहती है, या फैमिली को हेल्प करना चाहती है, तो उसका नंबर हम तक पहुंचा दीजिए। ये ट्रेनिंग बाहर जाके करोगे तो 30-35 हजार रुपया खर्च है। यहाँ पे टेक महिंद्रा फाउंडेशन पूरा डोनेट करता है। ट्रेनिंग के लिए कोई खर्च नहीं है, फ्री ट्रेनिंग है। बस सेंटर में आके हेड सर से बात करके अगर आप लोग सिलेक्ट हो गया तो एक रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ता है 1000 रुपया, जो आप 250 करके 4 बार में भी दे सकते हो, और कभी भी आपको 5 पैसा भी नहीं देना होगा। बस यही 1000 रुपया एक बार देना है, जो 250 करके आप 4 बार में दे सकते हैं। और 3 महीने के बाद हम लोग रिटेल सेक्टर में, ITS में, डेटा एंट्री में, जहाँ पे सैलरी स्केल 10 से 15 हजार के अंदर मिनिमम होगा। ऐसा नहीं हुआ है कि इंटरव्यू टेबल में जाके ऐसा अच्छा इंटरव्यू दिया कि उसका 22 हजार सैलरी हो गया। वो डिपेंड करता है 3 महीना में आप कितना खुद को अपडेट कर सकते हो। हमारा जो इंग्लिश ट्रेनर है वो बोलता है खड़ा हो जाओ, एक टॉपिक देकर बोले बोलो। मैम हमको आता नहीं है, बोलना ही होगा, क्योंकि हम लोग का एक हेजिटेशन होता है। हमारे अंदर ऐसा बहुत सारा है जो हम लोग इंग्लिश बोल भी सकते हैं, इंग्लिश समझ भी सकते हैं, पर जब हम लोग बोलने के लिए जाते हैं तो ये दिमाग में आता है कौन देखेगा, कौन हंसेगा, बाबा ऐसे बोलूं, अगर भूल हो गया तो है ना। तो ये मैम जो है बोलते हैं तुम भूल और बोलना आपको होगा। तो बोलते बोलते 3 महीने के बाद जब जाते हैं लोग इंटरव्यू में, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है कि टेल मी समथिंग अबाउट यू, सेल्फ इंट्रोडक्शन। और ये हम लोग बोलते हैं कि देखो आपको ये इंग्लिश में ही बोलना है। आप एक HS पास लड़की हो तो थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आपको आता ही है, और आप कोशिश कीजिए 3 महीना में तो सभी बोल सकती है, क्योंकि 3 महीना हम लोग जो प्रैक्टिस कराते हैं उसके कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी बढ़ जाते हैं। तो यही हमारा काम है। ये 3 महीना हम लोग ऐसे ही ट्रेनिंग करा के, हमारा मेन मकसद है यही है कि एक लड़की एक अच्छा जगह पे, ऑथेंटिक कंपनी में, जहाँ पर उसका सेफ्टी सिक्योरिटी होगा, वहीं पे उसका काम मिल जाए, जिसके द्वारा वो सम्मान के साथ एवरी मंथ वो मिनिमम 10,000 रुपीज वो घर में लेके जा सके। मिनिमम, मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है, 20-25 कोई लिमिटेशन नहीं है मैक्सिमम का। कोई बोला है ना, डिपेंड करता है जितना अच्छा तरीके से आप ट्रेनिंग करते हो। घर में जाके आईना में, मैम बोलते तुम घर में जाओ, जाके आईना के सामने खड़ा होकर इंग्लिश में बोलो, तभी आपका प्रैक्टिस होगा, तभी आप एक अच्छा ऑथेंटिक कॉर्पोरेट लेवल कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करेंगे। यही हमारा है काम। हम थोड़ा हमारा टीम के साथ इंट्रोड्यूस करा देंगे आपको। हमारे प्रोग्राम मैनेजर, हमारा जो मैनेजर सर है वो थोड़ा यहाँ नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है, तो हमारा असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर सर आए हैं, सौरभ पाल। और ये हमारा और एक सर है जो हमारे साथ काम करते हैं, संपत सर। तो ये, और हमारा जो ट्रेनर है वो सेंटर में है, वो आज नहीं आ पाए। IT ट्रेनर है, एक इंग्लिश मैम है जो इंग्लिश सिखाते हैं। 6 जन का हमारा टीम है, और जो हायर अथॉरिटी है वो भी है। और सब कोई हमारा सेंटर में टोटल 6 जन का टीम है जो मिलके हम लोग काम करते हैं। तो हम हमारा असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर जो सर है, सौरभ सर को हम बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं।
ये जो बोर्ड आपको दिया है ना डेटा शीट, ये आप नाम लिख दीजिए। फिर हमारा जो वैकेंसी होगा हम कॉल करके बुला लेंगे। और वो जो लीफलेट में जो फोन नंबर दिया हुआ है देखिए 7439, वो नंबर मेरा नंबर है। मेरा नाम साधना है, साधना बोस, साधना मैम। तो अगर किसी का भी कोई जरूरत होगा, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, पूजा मैम को भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो और वो नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। सर ओवर टू यू। জিজ্ঞাসা করুন টার্নওভার করে করা হবে কিনা। থ্যাংক ইউ সাধনা দি। আচ্ছা আমি যদি বাংলায় কথা বলি অসুবিধা আছে? প্রত্যেকে বুঝতে পারবে? ওকে। ফার্স্টে হেল্পিং হ্যান্ডকে অনেক ধন্যবাদ আপনাদের জন্য এরকম একটা এই সেমিনার অর্গানাইজ করার জন্য। আর তোমাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ, তোমরা টাইম বার করে আমাদের এই প্রোগ্রামটা অ্যাটেন্ড করতে এসছো। অনেকে বাড়িতে কাজ থাকে, তো এটাই এক্সপেক্টেড যে তোমরা কিছু ভাবনা চিন্তা নিয়েই এসছো, যদি কিছু বেটার কিছু পাওয়া যায় লাইফে আমরা এগিয়ে যেতে পারি, এইরকম একটা চিন্তা ভাবনা নিয়ে তোমরা এখানে এসেছো। সাধনাদির বিষয়টা অনেকটাই বলে দিয়েছেন, তো আমি একদম সিম্পল করে যদি দু চারটা কথায় বলি। টেক মাহিন্দ্রা ফাউন্ডেশনের নাম তোমরা নিশ্চয়ই প্রত্যেকে শুনেছ। টেক মাহিন্দ্রা ফাউন্ডেশন একটি কর্পোরেট অর্গানাইজেশন। আমরা যারা যদি মনে করি যে কোনো একজন ইউথ যে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে, জব করতে চাইছে, জব করার জন্য সে কোথায় যাবে, কত স্যালারি পাবে, কি স্কিল থাকা দরকার, এই মনে যদি প্রশ্নগুলো তার মনে আসে, তাহলে প্রথমেই ভাববে যে কোন কোম্পানিতে ইন্টারভিউতে দিতে পারি, আমাকে কে সাপোর্ট করবে। মনে হলো পাড়ার সামনে কোনো কম্পিউটার সেন্টারে গিয়ে একটু ভর্তি হই, কোনো কিছু কোর্স করি। তো প্রথমে বলে রাখছি, আমাদের এটা কোনো কম্পিউটার সেন্টার নয়। নর্মাল যেরকম আমরা কোথাও গিয়ে টাকা পয়সা দিয়ে কোনো কিছু কম্পিউটার শিখি বা স্পোকেন ইংলিশ শিখি, আমরা সেরকম অ্যাজ সাচ কোনো কম্পিউটার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নই। টেক মাহিন্দ্রা ফাউন্ডেশন একটি কর্পোরেট অর্গানাইজেশন। তারা যে কোর্স কন্টেন্টটা তৈরি করেছে, একটা ইউথ ইন্ডাস্ট্রিতে জয়েন করতে গেলে তার যা যা কোয়ালিটি থাকা দরকার, মানে ইন্টারভিউয়ার একটা ফ্রেশার ইউথের মধ্যে ঠিক যে যে কোয়ালিটিগুলো দেখতে চায়, সেইভাবেই এই কোর্স কন্টেন্টটা বা মডিউলগুলো তৈরি করা হয়েছে। বোঝা গেল কি বলতে চাইছি? মানে জব পাওয়ার জন্য যেটুকুনি দরকার, যেটা না জানলেই নয়, সেই রকম ভাবেই আমাদের কোর্স কন্টেন্টটা ডেভেলপ করা হয়েছে। সেখানে ইংলিশ কমিউনিকেশন, বেসিক আইটি, বেসিক আইটির মধ্যেও ক্যান্ডিডেট একটা অফিসে কাজ করার জন্য তাকে ডেটা এন্ট্রির কাজ করতে হচ্ছে, তাকে ইংলিশে টাইপ করতে হচ্ছে। প্যারালি কিন্তু কমিউনিকেশনটা ইম্পর্টেন্ট হতে পারে। সে কোনো কাস্টমার কল করেছে, তাকে সাথে ইংলিশেও কথা বলতে হতে পারে, হিন্দিতেও হতে পারে, বেঙ্গলিতেও হতে পারে। অথবা অফিসে একটা মেল এসছে, মেলটা কিন্তু রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজে হয় না, তাকে ইংলিশেই রেসপন্স করতে হয়। তো যে যে বেসিক ক্রাইটেরিয়াগুলো রয়েছে, একটা কোম্পানি কোনো তোমাদের কাউকে যে হায়ার করবে, যা যা স্কিলগুলো দেখবে, সেরকম ভাবেই কোর্স কন্টেন্টটা টেক মাহিন্দ্রা ফাউন্ডেশন তৈরি করেছে, একটা স্ট্যান্ডার্ড কন্টেন্ট। সেরকম ভাবেই সেই কন্টেন্ট ফলো করেই 3 মাস ধরে তোমাদেরকে আমাদের ট্রেনাররা, যারা এক্সপিরিয়েন্স ট্রেনার দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সাথে রয়েছে, তারা তোমাদেরকে তৈরি করবে। তো সাধনা ম্যাডাম বলেইছেন সপ্তাহে 5টা দিন তোমাদের ক্লাস করতে হবে, 4 ঘন্টা করে ক্লাসে সময় দিতে হয়। তো এই যে তোমরা সময়টা দেবে, তার উপরেই কিন্তু তোমরা ট্রেনিং কমপ্লিট করে কোন কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিতে যাবে সেটা ডিসাইড করা হয়। মানে একটা আমাদের হাতে যদি 5টা আঙুল থাকে, তো সমস্ত ইউথের শেখার কোয়ালিটি সেম নয়। মানে আমরা যখন স্কুলে পড়তাম, কেউ স্কুলে ফার্স্ট গার্ল হতো, ফার্স্ট বয় হতো, কেউ মিডিওকার ক্যান্ডিডেট হতো, কেউ আবার শেষের দিকে থাকতো। মানে আমি শেষের দিকে থাকা ক্যান্ডিডেট, ওকে। কিন্তু আমাকে জানতে হবে যে আমি যখন ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি,
কোম্পানি ঠিক কি স্কিল আমার মধ্যে দেখতে চাইছে। হতে পারে কোনো কোম্পানি বলছে যে আমার মধ্যে খুব ভালো ইংলিশ স্পিকিং কোয়ালিটি চাই, খুব ভালো ইংলিশ রাইটিং ক্যাপাসিটি চাই, খুব ভালো টাইপিং স্পিড চাই। আমি চেষ্টা করব চলো ওইটা অ্যাচিভ করার জন্য আমি 3 মাস ধরে ট্রাই করব। আমাদের ট্রেনাররাও আমাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য চেষ্টা করলো। 3 মাসে আমার যতটা ডেভেলপমেন্ট হলো, আমার এই ফিঙ্গারের মতো ডেভেলপমেন্ট হতে পারে, এই ফিঙ্গারের মতো হতে পারে, এই ফিঙ্গারের মতো হতে পারে, কিন্তু টেক মাহিন্দ্রা ফাউন্ডেশন এবং রিচ ইন্ডিয়া ট্রাস্ট ওরা এনশিওর করছে তোমার স্কিলটা যতটাই হোক না কেন তার উপর বেস করেই তোমাকে জব দেওয়া হবে। মানে জবটা এখানে ম্যান্ডেটারি। ডিপেন্ড কি করবে, স্যালারিটা একটা ব্যাচে সবাই এক স্যালারিতে জয়েন হবে না। হতে পারে সে তার স্কিল নিয়ে আজকে 10,000 নিয়ে জবে জয়েন করছে, আর একজন যে একটু নিজেকে 3 মাসে ডেভেলপ করেছে সে হয়তো 12,000 জয়েন করেছে, কেউ আরো একটু বেশি ডেভেলপ হয়েছে সে 15,000 জয়েন করেছে। তো আমাদের যে কর্পোরেট টাই আপ গুলো রয়েছে সেগুলো বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা আছে। এই যে স্টুডেন্টের ক্যাটাগরি যেমন সমান নয়, কোম্পানির ক্যাটাগরিও সেরকম ভাবে সমান নয়। যেমন ধরনের স্টুডেন্ট যে যতটা নিজেকে তৈরি করতে পারলো সেই অনুযায়ী আমরা চেষ্টা করি তাকে যতটা বেস্ট জবটা অফার করা যেন যায়। ওকে, তো একটা ব্যাচে কেউ 15,000 জবে জয়েন করতে পারে, আবার একটা ক্যান্ডিডেট সে ইন্টারভিউ দিচ্ছে রিজেক্ট হচ্ছে, মানে দুটো হয়তো 15,000 জবে ইন্টারভিউ দিতে গেল রিজেক্ট হলো। তখন আমরা দেখলাম যে আমাদের এইচআর মেল করে আমাদের জানায় যে এই ক্যান্ডিডেটটা রিজেকশনের রিজন এই। তখন ট্রেনাররা কিন্তু আবার সেই ক্যান্ডিডেটকে 2 দিন আবার ওরিয়েন্টেশন দেয় এবং তাকে আবার পরের কোম্পানিতে পাঠায়। মানে আমাদের যে 3 মাসের ট্রেনিং, প্রথম 3 মাস কমপ্লিট ট্রেনিং, দেন সে ইন্টারভিউতে বসছে এবং ইন্টারভিউতে বসলো যখন 10 জন ক্যান্ডিডেট ইন্টারভিউতে বসলো, 5 জন সিলেক্ট হলো একটা কোম্পানিতে, 5 জন রিজেক্ট হলো। ওই 5 জন কিন্তু আবার ট্রেনারের সাথে ডিসকাস করলো এবং এইচআর যে মেলটা আমাদেরকে করলো যে কি রিজনে এই 5টা ক্যান্ডিডেটকে রিজেক্ট করা হয়েছে, তখন এইচআর আমাদের যে ট্রেনার রয়েছে, ট্রেনার ওই 5টা ক্যান্ডিডেটের সাথে আলাদা করে বসে তাকে আবার ফার্দার ওরিয়েন্ট করে সেকেন্ড কোম্পানিতে পাঠানোর আগে ওরিয়েন্ট করলো এবং সেকেন্ড কোম্পানিতে পাঠালো যাতে সেখানে তার জয়নিংটা হয়ে যায়। বোঝাতে পারছি কি বলতে চাইছি? তো যার যতটা স্কিল আছে তার উপর বেস করে তোমাদের একটা জবে জয়েন করতে হবে। তো ইন্ডাস্ট্রিতে জয়েন করার জন্য আমরা এমন একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছি যেটা থ্রু দিয়ে তোমরা ইন্ডাস্ট্রিতে পাটা রাখছো। এবার ইন্ডাস্ট্রির দরজাটা ওই একটা সিঙ্গেল দরজা। ওকে, এবার এই একটা সিঙ্গেল দরজা দিয়ে ঢোকার পর দেন তোমরা অ্যাজ এ এন্ট্রি লেভেল জব হলো, কেউ 10,000 জয়েন করলো, কেউ 12,000 জয়েন করলো, কেউ 15,000 জয়েন করলো। জয়েন করার পর হতে পারে কেউ এইচএস কোয়ালিফিকেশন, কেউ গ্রাজুয়েট আছো, কেউ মাস্টার ডিগ্রি আছো, বলে দিলাম। এবার জয়েন করার পর ক্যান্ডিডেট দেখবে যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট আছে এবং বিভিন্ন হায়ার পজিশন গুলো রয়েছে। ওকে, দেন কিন্তু তুমি ফার্দার ডিসাইড করতে পারবে যে নেক্সট হোয়াট। মানে আমি তো সারা জীবন ওই একটা ডেজিগনেশনেই কাজ করব না, আমাকে তো স্কেল আপ হতে হবে। মানে আমি হায়ার পজিশনে যাব, আমার স্যালারিটা যেন বাড়ে, মানে 5 বছর পর যেন আমার স্যালারিটা অ্যাটলিস্ট 35 যেন হয়, 10 বছর পর যেন আমার স্যালারিটা একটা রেঞ্জে যায়। তার জন্য আমার যেমন এক্সপিরিয়েন্স দরকার, ফোরমোস্ট থিং হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স। এক্সপিরিয়েন্স ছাড়া আমার ক্যারিয়ারে গ্রোথ হবে না। আর সেকেন্ড থিং হচ্ছে প্যারালালি আমার কোয়ালিফিকেশনটাও বাড়াতে হবে। এবার আমি যে জব রোলে কোনো একটা কোম্পানিতে জয়েন করছি, জয়েন করার পর ধরো এইচএস পাস করে আমি কোনো কোম্পানিতে জয়েন করলাম, জয়েন করার পর দেখলাম যে আমার যে সিনিয়র আছে সে 5 বছর ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে এবং তার গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি রয়েছে এবং তার স্যালারিটা আছে 35,000। তো আমাকে তার মানে বুঝতে হবে যে আমি ইন্ডাস্ট্রিতে মিনিমাম 2 to 3 ইয়ার্স কাজ করব এবং যদি আমি গ্র্যাজুয়েট না হই ডিস্টেন্সে গ্র্যাজুয়েশনটা কমপ্লিট করে নেব, দেন আমি সেই হায়ার প্রোফাইলে অ্যাপ্লাই করব যাতে আমি সেই হায়ার প্রোফাইলে জবটাই জয়েন করতে পারি। বোঝা যাচ্ছে কি বলতে চাইছি? এবং এই যে পুরো জার্নিটা রিচ ইন্ডিয়া ট্রাস্ট টেক মাহিন্দ্রা ফাউন্ডেশন তোমাদেরকে হেল্প করবে। যে সাপোজ কোনো একটা ক্যান্ডিডেট যে 10,000 এর জবে জয়েন করেছে সে কিভাবে 15,000 বা 18,000 এ মুভ করতে পারে তাকেই জার্নিতে হেল্প করবে। তো কন্টিনিউ কলকাতার বুকে যত ধরনের জবের অপশন থাকে, সেটা আইটিএস সেক্টরে হতে পারে, সেটা রিটেল সেক্টরে হতে পারে এবং ব্যাংকিং সেক্টরে হতে পারে, মেনলি নন টেকনিক্যাল জব যেখানে আমরা কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিকেল লাইনে স্টুডেন্ট নিয়ে ডিল করছি না। যারা নর্মাল লাইনে পড়াশোনা করেছো, আর্টস কমার্স সায়েন্স নর্মাল লাইনে পড়াশোনা করেছো,
তাদের যে যে জবগুলো অ্যাভেলেবেল রয়েছে তাদের নিয়েই আমরা ডিল করছি। তো সেক্ষেত্রে সেই অনুযায়ী কলকাতায় যা যা জব অ্যাভেলেবেল থাকবে তোমরা আমাদের থেকে সেই আপডেটগুলো পেতে থাকবে এবং টাইম টু টাইম জব চেঞ্জ করতে পারবে, যাতে তোমার জবগুলো কোনোটা বাড়ির কাছে আসতে পারে, কোনো কোনো সময় ওয়ার্ক ফ্রম মানে হতে পারে, ধরো কেউ এখন আনম্যারিড রয়েছে, পরবর্তীকালে তোমার বিয়ে হয়ে গেল, তোমার মনে হলো যে আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে, আমার ওয়ার্ক ফ্রম হোম হলে ভালো হয়। তো এক্সপিরিয়েন্স ক্যান্ডিডেটদের জন্য বিভিন্ন সময় ওয়ার্ক ফ্রম হোম অপরচুনিটিও থাকে। কেউ বললো যে স্যার আমি মাঝে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিলাম, আমি আবার পরে হায়ার স্টাডিজ করতে চাই। তো ক্যান্ডিডেট বাড়িতে বসে জব করতে করতেও কিন্তু নিজের হায়ার স্টাডিজটা করতে পারে। তো বিভিন্ন ধরনের অপশন বিভিন্ন আছে, তো সেগুলো আমরা ইউথদের জানাই এবং সেই অনুযায়ী ইউথরা একটা বেটার কেরিয়ারে মুভ করতে পারে। তো সব রকম ভাবে এখান থেকে আমরা সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ওকে, তো আমরা মোটামুটি ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন করছি, মানে আমি বা সাধনাদি এতক্ষণ ধরে আমরাই বলছি, আমি একটু আপনাদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে চাইবো। এখানে কারা আছেন যারা 18 থেকে 30 বছরের মধ্যে বয়স এবং উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে গেছেন এবং জব করতে আগ্রহী রয়েছেন, একটু যদি হাত তোলেন আপনারা। আচ্ছা, 1 2 3 4 5 6, তো মোটামুটি 6 জন ক্যান্ডিডেট যারা জব করতে ইন্টারেস্টেড রয়েছেন। আচ্ছা, বাকিরা কি এইচএস কমপ্লিট করেননি বা ওই এজ ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে নয়, মানে একটা তো যদি রেসপন্স পাই। আপনি ক্লাস 10 মাধ্যমিক পাস কারা কারা আছো? আমি এইচএস সাথে দিলাম এই বছর। ওকে, তো যারা মাধ্যমিক পাস করে গেছো, বলছো যে ফার্দার হয়তো তোমরা পড়াশোনা করতে চাও না, বা কারোর যদি মাধ্যমিক পাস কিন্তু বয়স বেশি হয়ে গেছে, কেউ যদি থাকে এরকম, তো আমাদের একটা প্রোগ্রাম আছে, সেটা হচ্ছে জেনারেল ডিউটি অ্যাসিস্ট্যান্ট বা জিডিএর প্রোগ্রাম আছে। তো সেখানে আমরা নিতে পারি ফার্দার কথাবার্তা বলে। তো সেক্ষেত্রে যারা রেগুলার স্টাডিজ এর মধ্যে নেই, মাধ্যমিক পাস করেছে কিন্তু এজ হয়ে গেছে 28, 30, 32, তো আপ টু 35 অবধি আমরা নিতে পারবো। তো সেটা আমরা সেই ক্যান্ডিডেটকেই বলবো আসতে, যারা নার্সিং এর দিকে ইন্টারেস্টেড আছেন এবং লোকাল নার্সিং হোম বা হসপিটালে তাদের মোটামুটি জবের একটা সুযোগ আমরা করে দিতে পারবো, সেক্ষেত্রে জিডিএ ট্রেনিং এর মাধ্যমে। আর বাকি যারা এইচএস দিয়েছো বা এইচএস পাস করে গেছো বা গ্রাজুয়েশন পাস করে গেছো, তাদের জন্য আমাদের যে প্রোগ্রামটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আইটিইএস সেক্টর এবং সিআরএস সেক্টর। ওকে, আইটিএস এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ইনফরমেশন টেকনোলজি এনেবলড সার্ভিসেস। কি বললাম? ইনফরমেশন টেকনোলজি এনেবলড সার্ভিসেস। এই বিষয়টা কিরকম কি রয়েছে, আজকালকার দিনে আমাদের হাতে, প্রত্যেকের হাতে স্মার্টফোন, রাইট? তো আমরা স্মার্টফোন যে ইউজ করি, আমরা ফেসবুক ইউজ করি, আমরা গুগল পে ইউজ করি, অ্যামাজন ইউজ করি, এগুলো সব অ্যাপ্লিকেশন, ছোট ছোট অ্যাপ্লিকেশন। তো আজকাল সবকিছু হয়ে গেছে অনলাইন বেসড। তো সেক্ষেত্রে আমি যদি গুগল পে, এটা হচ্ছে ব্যাংকিং পরিষেবা, যে আমি স্ক্যান করলাম এবং কোনো কিছু টাকা পেমেন্ট হয়ে গেল। তো অ্যাপ্লিকেশন হলেও ব্যাকএন্ডে কেউ না কেউ কাজ করছে। আমি যে অ্যামাজন থেকে কোনো প্রোডাক্ট অর্ডার দিচ্ছি, অ্যামাজনের তো আমি কোনো দোকানে বা অফলাইন স্টোরে যাচ্ছি না, আমি বাড়িতে বসেই করছি। সো একজন ডক্টরও অ্যামাজন ইউজ করছে, একজন মাছ বিক্রেতাও উনিও অ্যামাজন ইউজ করছেন কোনো কিছু কেনাকাটার জন্য। তো কাস্টমারের কি হতে পারে, সমস্যা হতেই পারে যে আমি একটা প্রোডাক্ট কিনেছি, সেটা রিটার্ন করতে পারছি না, আমাকে একটু হেল্প করুন। তো সেক্ষেত্রে ওই যে কাস্টমারদের হেল্প করা, এটাই হচ্ছে আইটিইএস। মানে আমরা যারা আইটিএস সাপোর্টে থাকবো, আমার সামনে কম্পিউটার থাকবে এবং আমার মধ্যে কমিউনিকেশন স্কিল ভালো হতে হবে এবং টাইপিং স্কিল ভালো হতে হবে। মানে কাস্টমার যদি অ্যাপ্লিকেশনে কোনো প্রবলেম ফেস করে, হতে পারে ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করতে গিয়ে প্রবলেম ফেস করেছে, অথবা কেউ আধার কার্ডের কোনো কিছু মিসপ্লেস হয়ে গেছে, সেখানেও আধার কার্ডের অ্যাপ থেকে সে বলতে পারে যে আমার আধার কার্ডে মিসপ্লেস হয়ে গেছে, আমি কি করব। হতে পারে কেউ বলছে যে আমি অ্যাক্সিস ব্যাংকের অ্যাকাউন্টটা আমি যাদবপুর থেকে আমি মুম্বাইতে চলে যাচ্ছি, মুম্বাইতে চলে গেলে আমি কি করে ট্রান্সফার করব। তো বিভিন্ন কাস্টমারের বিভিন্ন কোয়ারি হয়। তো আমি যারা সিস্টেম নিয়ে বসে আছি, আমরা যারা সাপোর্টে রয়েছি, সেই ক্ষেত্রে